وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ چند نام جلدی لے لیتا ہوں. سید مہدی حسن ابن سید محمد مجتبیٰ، سیدہ نسیمہ خاتون بنت ذکی حسن کاظمی، اقرار حسین جعفری ابن احمد حسین جعفری، کنیز زہرا بنت اظہر علی، سید سبت حیدر ابن سید علی کوثر، سیدہ تہذیب بانو بنت سید محمد سعید، سید محمد ہارون ابن سید فقیر حسین، سیدہ ام سلمہ بنت سید محمد ہاشم، اپنے بھی تمام مرحومین، تمام مراج ظام جو گزر چکے اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات نہیں فرما دیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات. ہم نے کل بات کی تھی معجزے اور عقل پر، کہ عقل کہاں کہاں سوال کرتی ہے اور اس کے جواب کس انداز میں دیے جاتے ہیں. ایک دو سوال جہاں جا کے سب کی گاڑی رک جاتی ہے. کسی سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کوئی بھی ہو انسان ایک حد تک جائے گا، اس کے بعد اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں. بس مادہ پرست دلیلیں دیتے رہیں گے دلیلیں خدا کے نہ ہونے پر. ٹھیک ہے نا، دیتے رہیں گے. میں دلیلوں کی بات کر رہا ہوں، احمقوں کی بات نہیں کر رہا. وہ احمق بھی ہے نا جو نہیں مانتے اللہ کو، ان کی بات نہیں کر رہا. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا یہ فلسفہ ہے پورا مادہ پرستی کا، اور یہ اب سے نہیں، یعنی جب سے بشریت چل رہی ہے جناب آدم کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو بڑے بڑے فلسفی اللہ کو ماننے کا بھی ان کے پاس دلیل ہے. جیسے سقراط نے مانا، اللہ کو مانتا تھا کہ خدا کے وجود کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر یہ ہماری سسٹم سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اسی طرح کسی نے کہا کہ نہیں، یہی آخر میں کوئی دلیل پہ پہنچا کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود مادہ. لیکن آخر میں گاڑی جا کے پھنس جاتی ہے دو سوالوں پہ. دو سوال جب ان سے کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب نہیں پاتے، اور وہی جواب ہمارے پاس ہے. وہ جواب ہمارے پاس ہے. یعنی الہیات کے جو طالب علم ہیں یا علماء، ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، بہت ہی معمولی سے، لیکن اور جو ہمارے فلاسفہ ہیں الہیات کے جو کہلاتے ہیں، تو فلسفہ الہیات میں جو بہت آگے ہیں، وہاں ان کے پاس جواب ہے. وہ جواب ہمارے پاس بھی ہے، وہاں جواب نہیں ہے. ایک یہ چیز کہ خود مادہ جس کے اوپر ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، اور ایسی دلیلیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو سن کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. کہتا ہے کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب مادہ ہے جو گردش کر رہا ہے. جدلی مادیت ایک ہے، پورا فلسفہ ہے اور بہت بڑا فلسفہ ہے. ہزاروں لاکھوں فلسفے اس کے گزر چکے اور ایک سے ایک بڑا ماہر گزر چکا. ایسی دلیلیں دی. میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹا موٹا تو مولوی ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا نا. چھوٹا موٹا مولوی کا، بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے نہیں ٹکتے تھے. یہ اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جب ان سے مناظرہ کیا جائے تو تیاری کس طرح کی ہونی چاہیے انسان کی. تو مادے پر جا کے گاڑی رک جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مادہ ہے، سب کچھ مادہ ہے. یہ مادہ ہے جو گردش کر رہا ہے. ہر شے مادی ہے. جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو بھی محسوسات کا جہان ہے، یعنی محسوسات جسے آپ دیکھ رہے ہیں، جسے آپ حس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے عقل میں آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ محسوسات جتنے بھی تو مادی، یعنی سب کے سب مادی. اس کی تعویل کرتے پہنچ جاتے ہیں مادہ ہے جو گردش کر رہا ہے، مادہ ہے جو پروان چڑھتا ہے، مادہ مختلف شکلیں اختیار کرتا چلا جاتا ہے. اور واقعی یہ طے شدہ بات ہے، ہوا بھی مادہ ہے، پانی بھی مادہ ہے، پہاڑ بھی مادہ ہے، ہم بھی مادہ، سب مادی. یہ جسم مادی ہے، سب مادہ. سوال یہ ہے کہ وہ پہلا مادہ کہاں سے آیا؟ اس کو بھی تو کوئی ماخذ ہوگا. یہ سب چیزیں تو پیدا ہو گئی مادے سے. سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب مادے کے کرشمے ہیں، سب مادہ ہے. یہ مادہ ہے جو گردش کر رہا ہے، مادہ پھر رہا ہے سب جگہ. تو یہ مادہ کہاں سے آیا؟ پہلا مادہ کہاں سے آیا؟ یہاں پہ آگے گاڑی رک گئی. ایک بات کہ بھائی مادہ
अब उसका एक जवाब ये होता है कि भाई तहकीकात हो रही है, हजारों साल हो गए, मस्जिद हजारों साल के बाद मालूम हो जाएगा कि मादा कहाँ से आया था। लेकिन इसका जवाब कोई है नहीं, क्योंकि मादा कहीं से भी आया, फिर वो जहां से आया था वो कहां से आया, फिर वो जहां से आया था वो कहां से आया। तो सवाल वही है, दौर लाजिम आता है। इसको बनती जबान कहते हैं कि दौर लाजिम आएगा। उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दूसरा सवाल जिसमें वो उलझते हैं और वहीं से फलसफी इलाहियात की तरफ आता है। यानी जो मानता है वो यही पर आगे मानता है, कहता है ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, ये सब मानता है जो हरकत कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नज़्म व ज़ब्त, ये इंज़िबात, ये फासलों का तयन, ये गर्दिश का तयन, ये लैलो नहर का तयन, ये साल का तयन, फासलों का तयन, गैलेक्सीज में मौजूद करोड़ों अरबों, एक गैलेक्सीज में करोड़ों अरबों के करीब सितारे सैयारे होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी गैलेक्सी हमारी है ये वाली गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे। इसमें भी करोड़ों सूरज हैं। कहते हैं कि 300 करोड़, मैंने तो नहीं गिने, बताते हैं भाई वो लोग कि 300 करोड़ होंगे। अच्छा चलो भाई 3 करोड़ होंगे, 300 सूरज होंगे। चलो 300 सूरज का मतलब सितारे सैयारे कितने होंगे? ये सबसे छोटी गैलेक्सी। सवाल उनको भी यही तंग करता है कि नज़्म, अगर ये चीज खुद ब खुद सारी वजूद में आई तो इनमें नज़्म व ज़ब्त कैसा है? ये आलमीन में एक दूसरे के, आप जानते हैं हर चीज एक दूसरे के साथ मरबूत है। हत्ता कि एक जर्रा जो है ना, इसका भी सूरज के साथ लिंक है, सूरज के साथ इसका ताल्लुक है। ये जो पानी की लहर है इसका ताल्लुक है सूरज के साथ भी, चांद के साथ भी, रात के साथ भी, दिन के साथ भी। हर शय का एक दूसरे के साथ राबता है, हर शय मरबूत है और मुनज़्ज़म है। कोई अपने काम को छोड़ नहीं रहा, जहां छोड़ेगा वहां कयामत आ जाएगी। जहां किसी यानी खलल वाक़ हुआ सिस्टम में, जैसी खलल वाक़ होगा वैसी पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हम उसी को कहते हैं कयामत। आप कहते हैं खलल, हम कहते हैं कयामत। कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन है जिसने ये नज़्म तरतीब दिया तमाम सैयारों के दरमियान, सितारों के दरमियान नहीं, गैलेक्सीज के दरमियान, कायनात के दरमियान, कायनातों के दरमियान, आलम के दरमियान, आलमीन के दरमियान, कि हर शय कुरान के मुताबिक हर शय अपने अपने मदार में गर्दिश, हर शय अपने मदार में गर्दिश कर रही है। इससे बाहर क्यों नहीं निकलती, इससे आगे क्यों नहीं जाती? अगर खुद पैदा हो गई इसे पीछे क्यों नहीं चली जाती? इस सवाल का जवाब किसी फलसफी के पास ना आया है ना आइंदा कभी आएगा। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये नज़्म व ज़ब्त कैसे, डिसिप्लिन। बस उसके बाद वो फलसफा कहते हैं, अब हम कुछ और कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब, मानने के बाद सुकरात कहते हैं कि बस मानना पड़ेगा कि इसके पीछे खुदा का ज़हन है। हम कहते हैं खुदा की कुदरत। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसके पीछे कुदरत इलाही है। हम कुदरत का नाम देते हैं। वो क्या कहते हैं? इसके पीछे ज़हन कोई काम कर रहा है। यही आखिरी तहकीक भी एंटोनियो फेलियो की भी कि नहीं, ये मानना पड़ेगा कि कोई ज़हन है, कोई खुदाई ज़हन है जिसने ये सब तख्लीक किया। एक ज़हन है ऐसा। हम ज़हन नहीं कहते, याद रखिएगा, हम ज़हन नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? कुदरत इलाही, अम्र इलाही और कुदरत इलाही। हम कहते हैं सब अम्र इलाही से वजूद में आया। जब उसने कहा कौन फयकून, जिस चीज का इरादा किया कहता है हो जा, वो हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो सबसे बड़ा मौजज़ा साइंसदान माने या ना माने, खुद ये कायनात का वजूद है जो ऐलान कर रहा है, चीख चीख के पुकार के कह रहा है, ऐलान कर रहा है कि अगर इसकी तह तक पहुंच जाओ तो मुझ तक भी पहुंच जाओगे। अभी तुम इसकी तह तक नहीं पहुंच सके, वहां तक कहां से पहुंचोगे? यानी खुद कायनात एक मौजूदा है कि नहीं है, जो अब तक अक्ल इंसानी में आने से कासिर बस तहकीक किए जाओ। हजारों साल हो गए, हजारों साल और करते चले जाओ, आलमीन पे आलमीन खुलते चले जाएंगे, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा। यानी उसूल यह है कि आप एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे, उस जवाब में 10 सवाल और होंगे। जब आप उन 10 सवाल का जवाब तलाश करेंगे, उसमें से 100 सवाल और निकलेंगे। जब 100 सवाल का जवाब तलाश करेंगे, 1000 सवाल और निकलते चले आएंगे। बस कोई होना चाहिए जो इन तमाम सवालात का जवाब देने वाला हो। ये दरवाजे तो खुलते चले जा रहे हैं, इन दरवाजों का कहीं जवाब भी तो होना चाहिए ना। बस यही उसूल मौला आरिफान
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया और बताया कायनात को कि अल्लाह का रसूल इल्म का एक बाप मुझे तालीम देता था, एक बाप। अब वहां सवाल नहीं है, मौला ने ये नहीं फरमाया कि वो एक जवाब मुझ पर 100 सवाल या 1000 सवाल खोल लेता था, नहीं। आप फरमाते एक बाप तालीम देता था, मैं उससे 1000 बाप खोल लेता था, यानी 1000 सवाल के जवाब मैं खुद निकाल लेता था। क्यों? रसूल जो बाप यानी जो इल्म का फार्मूला मुझे रहता था, उस फार्मूले के मुताबिक, ये तो 1000 तो मौला ने कहा ना समझाने के लिए, बात 1000 की नहीं है, बात 2000 की नहीं है, यानी मैं हर दरवाजे को खोल लेता था, यहां तक कि ये कायनात मेरे सामने कैसे है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों की उंगलियां, यानी हमारे लिए मौजिजा है कि अली हर सवाल का जवाब कैसे दे रहा है। अली तो खुद बार बार ऐलान कर रहा है कि ये वो इल्म है जो अल्लाह के रसूल ने मुझे दिया है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। पहले भी हमने अर्ज किया कि मौजिजा हमारे लिए होता है क्योंकि हम समझने से कासिर, हम करने से कासिर। जो रूह कायनात होता है, जिसका हाथ कायनात की नफ्स में होता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता कि वो यहाँ के रास्तों से ज्यादा वहां के रास्तों की वाकफियत रखता हो, और उसके लिए कोई मसला भी नहीं होता कि अगर सारे हिजाब हटा दो, अभी तो हिजाब हटे भी नहीं है, कहाँ हटे। लेकिन वो फरमाता है लोग को शिफल गिता माज़दत तो यकीनी या माज़दत तो यकीनन, मेरे यकीन में जर्रा भर इजाफा नहीं होने वाला अगर सारे हिजाबात मेरे सामने से हटा दिए जाए। हिजाबात हैं, लेकिन ये हिजाबात हटा भी दिए जाए तो अली के यकीन में मजीद कोई इजाफा होने वाला, यानी मैं बगैर देखे वहां तक पहुंच चुका हूं जहां तक अक्ल इंसानी की रसाई मुमकिन नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, मौजिज़ाना कलाम, छोटे छोटे जुमले हैं मौला के, लेकिन मौजिज़ाती जुमले। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि वल्लाहि मा शक्कतु फिल हक़, न मालूम मैंने जिंदगी में कितनी बार ये जुमला पढ़ा है, लेकिन यकीन जानिए जब पढ़ता हूं अजीब कैफियत होती है। अब इसकी गहराई में तो जाइए, सोचे तो सही, इंसान सवाल तो पैदा करे, कब देखा अली ने, कहां देखा अली ने हक को। लेकिन जब मौला का कलाम है तो फिर मौला का कलाम है ना, ताहता कलामुल्लाह है बस, फौका कलामुल बशर, किसी बशर का कलाम मुकाबला नहीं कर सकता इस कलाम का। इस कलाम का मौजज़ा तो देखे ना, एक जुमला है, वल्लाहि मा शक्कतु फिल हक़ मुस उरैतहु, जब से हक मुझे दिखाया गया। कहां दिखाया गया, कब दिखाया गया हक? बस ये हक देखने का दावा सिर्फ 2 हस्तियां कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं है कायनात में। ना किसी नबी ने यह दावा किया, ना किसी रसूल ने यह दावा किया, ना किसी पैगंबर ने यह दावा किया। और मेरी दस्तबस्ता माजरत जरा वुसअत क़ल्बी के साथ कबूल कर लीजिएगा, अली के सिवा किसी और इमाम ने भी नहीं किया। अगरचे कि ये सब के सब एक है, ठीक है ना, मैंने बंद भी बांध दिया कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। लेकिन एक हदीस रसूल की है ना, उसको पेश नजर रखिए। वो हदीस क्या है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा अफजलुहुमा। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, मगर इनका बाबा इन दोनों से, तो ये तो तय हो गया ना कि 11 इमामों से अफजल है अली। जैसे अंबिया में फजीलत के दर्जे हैं, अइम्मा ताहिरीन सब इमाम, सब मासूम, लेकिन इन सब में दर्जा किसका बुलंद है? अली का दर्जा सबसे, 11 इमामों से बुलंद है अली का दर्जा। ये याद रखिएगा, ये कौल फैसल है, यानी बिल्कुल इसके बाद इसके आगे कोई हर्फ नहीं है। तो हो भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जुमला किसी का नहीं है। ये जुमला बेशक उस मंजिल पे, उस आलम में जब अल्लाह का रसूल मेराज पर था तो सुल्ब मुताहरे रसूल में, क्योंकि नूरे मुताहरे फातिमतु ज़हरा मौजूद है ना, उसी वक्त है ना, मेराज के बाद ही तो आप दुनिया में तशरीफ लाई है ना, मेराज के बाद ही तो आई है ना, मेराज के सफर से आने के बाद। तो मेराज में सुल्ब मुताहर से मुराद क्या है? असलाब शामिखा रहम मुताहरा। ये वो असलाब शामिखा रहम मुताहरा, वो आदम के जमाने से जो पाक असलाब में मुंतकिल होते रहे, पाक अरहाम में मुंतकिल होते रहे, वो जो हम गवाही देते हैं अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल असलाबि शामिखा वल अरहामिल मुताहरा,
हुसैन आप नूर हैं जो असलाब शामिखा और अरहाम मुताहरा में गर्दिश करते रहे, इसीलिए हुसैन वारिस अंबिया करार पाए ना, तमाम अंबिया का वारिस। तो ये तो जहन में है ना कि बिल्कुआ वो नूर मौजूद है सुल्ब मुताहरे, पैगंबर खत्मी मर्तबत में वो अपनी जगह कि मेराज में नूर मौजूद है, और एक नूर साथ साथ सफर कर रहा है। लहजे से लोग धोखा खाते हैं, लहजे से कभी धोखा ना खाया करो। लहजा भाई किसी लहजे में तो बात करनी है ना, बात तो होगी, गुफ्तगू होगी, इतनी सी बात है। लोग लहजा सुन के समझ के बहकना शुरू हो जाते हैं, भाई लहजा ये था, लहजा अरे खुदा के बंदे किसी लहजे में तो बात करनी थी। तो जब अपने हबीब से बात करेगा तो किस लहजे में बात करेगा? जो लहजा हबीब को पसंद है उसी लहजे में बात करेगा ना। एक लहजा तो चाहिए। या कलाम तो हुआ, कलाम तो हुआ ना। अगर कोई कलाम का कायल नहीं तो उससे हम अलग बात करेंगे, फिर कुरान पे ले आएंगे कि साहब ये वईद है कि अल्लाह कलाम करे, रसूल से बात, भाई वही हुई होगी। अरे जब जिब्राइल को भी दरमियान से हटा दिया तो अब क्या रह गया? वही का जरिया तो जनाब जिब्राइल थे, पैगाम लाने वाले तो जनाब जिब्राइल थे। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, कम से कम अहले इस्लाम तो मानते हैं ना कि एक मकाम आया, जिब्राइल ने कहा बस इससे आगे मेरी मंजिलें खत्म। जब ये तय हो गया कि इससे आगे जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तो जिब्राइल तो अल्लाह की आवाज सुने और पैगाम भी लेकर आए, और जिसकी मंजिलें जिब्राइल से आगे की हो, जिब्राइल को खुद मालूम ही नहीं, खुद ही कह दिया था मुझे नहीं मालूम आगे क्या है, आप जाने वो जाने, ये नूरुल अनवार का अनवार का जहान है, आप हैं, इसके आगे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, इससे आगे मेरी ताकत नहीं, जा मैं खड़ा हो गया हूं। समझ में आ गई बात? तो कलाम तो हुआ। और फिर दूसरी दलील खुद कुरान ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि नहीं किया? जिक्र किया ना। कलीमुल्लाह, क्या कहा उन्हें? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह उनसे कलाम कर, ये उनकी निशानी मोजिजा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजिजे मिले ना, एक मोजिजा क्या मिला? कलाम करने का मोजिजा मिला। इसमें किसी को शक है? इसमें कोई सवाल करने वाला तो बिस्मिल्लाह सवाल कर ले। फिर जनाब मूसा के और मोजिजे गिनाने शुरू करूंगा। और फिर जनाब मूसा के छोड़िए, जिनकी निस्बत हो पैगंबर के साथ, अगर जनाब मूसा की माँ है तो परवरदिगार जनाब मूसा की वालदा के जरिए भी मौजूदे को जाहिर करेगा। ये सब अपने मौजूदात को किसकी तरफ पलटाते हैं? बेइज़्निल्लाह, 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 अल्लाह के हुक्म से। वरना कैसे हो सकता है कि रहमे मादर में कोई बच्चा आ जाए, उसका हमल जाहिर ना हो? तो तारीख में दो ही मिसालें हैं ना। देखिए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो बीबी जिसकी इस्मत की गवाही कुरान ने दी है। मैं यहाँ पे एक जुमला जरूर कहूंगा, कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है हमारे पास पढ़ने वाले जोश खिताबत में कुछ जरा आगे निकल जाते हैं, जरा ब्रेक लगा के रखा करो। बेशक फातिमा ज़हरा का मकाम कायनात में कोई खातून उसके बराबर नहीं है। ये वो हस्ती है दुख्तर रसूल जो अपनी माँ की भी महशर में सरदार हुई है ना। कितना मकाम है जनाब खदीजा का, उनकी भी सरदार है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनाब मरियम को माज़अल्लाह डिग्रेड कर दिया जाए। मेरे कानों से मैं वो जुमला गूंजता है किसी का, आज तक नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं, बड़े फख्र से कहता है कि जनाब मरियम से निकल जाओ, और जनाब फातिमा बिन्त असद से कहा आ जाओ। ये निकल जाओ क्या मतलब है? ऐसे कहा अल्लाह ने? डांट के कहा अल्लाह ने? सख्ती से कहा अल्लाह ने? लहजे ही तो है ना सब कुछ। अल्फाज मानी नहीं रखते, याद रखिए, लहजा मानी रखता है। लफ्ज उस वक्त तक मफहूम अदा नहीं कर सकता जब तक लहजा ना हो साथ। अगर लहजा होगा तो लफ्ज मानी देगा, वरना किताब में लिखा हुआ लफ्ज पढ़ते चले जाइए, हत्ता कि आप मकाले में भी पढ़ते हैं तो खुद ब खुद लहजा आपके जहन में आ रहा होता है कि ये लफ्ज किस लहजे का, ये तंजिया है, ये मजाक में है, ये गुस्से में लिखा गया। लफ्ज अपने मानी को अदा करता है लहजे के साथ। लहजा ना हो तो लफ्ज मानी नहीं दे सकता। किताब में भी आप पढ़ेंगे तो लहजा बोलता है। जब आप कोई नावल पढ़े, रिसाला पढ़े, आप कुछ भी पढ़े,
किसी भी मुसन्निफ की किताब, तो लहजा बोल रहा होता है। उसको जब भी आप समझते हैं कि इसने जो जुमला लिखा है ये तंजिया लिखा है, मजाक में लिखा है, काहे में लिखा है, गुस्से में लिखा है, चोट लगा रहा है किसी पे, क्या कर रहा है ना? ऐसा है ना। तो बस आप जब ये लफ्ज अदा करेंगे निकल जाओ, तो आपके लहजे ने बताया कि आप तौहीन कर रहे हैं। किसकी तौहीन कर रहे हैं? मासूमा की। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा मासूमा है, कुरान उनकी इस्मत की गवाही दे रहा है। मैंने कह दिया कि वो दुख्तर रसूल का मकाम जो है वो किसी का मकाम नहीं है, लेकिन जनाब मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी वत्तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, कुरान गवाही दे रहा है। आप इस लहजे में बात कर रहे हैं। जेब नहीं देता, जेब नहीं देता, जायज नहीं है, जायज नहीं, गुनाह है। ऐसे किसी के लिए बात आप मर्तबा बताइए, जैसे मैंने बताया ना कि 11 इमामों की फजीलत अपनी जगह, लेकिन उनका बाबा उनसे, इसमें माज़अल्लाह किसी की तौहीन का पहलू निकला। लहजे ही तो है सब कुछ। खुदा ना करे इसी लहजे को बदल दो तो क्या होगा? तौहीन का पहलू निकल आएगा, कुछ और पहलू निकल आएगा। लहजा होता है, लहजा इंसान का, इस लहजे को कंट्रोल करना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये लहजा है ना, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी भी नहीं देखते लहजे के कमालात। आप एक मुहावरा अदा करते हैं भाई, बेटी को कहा जाता है, सुनाया किसे जाता है? बहू को। ये लहजा ही तो है कि जो समझा रहा है बहू को, अब उसकी समझ में आया नहीं आए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसे ही है ना, घर में हम सुबह शाम देखते हैं कि किसी बात को समझाने के लिए वो लहजा, और कभी कभी तो ये आंखें अल्फाज बन जाती हैं, है ना? आंखें नहीं बन जाती, लहजा। आंखों के देखने से लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। खास तौर पे बच्चे वालिदैन की निगाहों को पहचानते हैं, शागिर्द उस्ताद की निगाहों को पहचानते हैं। इन निगाहों में सब कुछ हो जाता है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर, बात कहां से कहां चली। तो कलीमुल्लाह है ना, जनाब मूसा कलीमुल्लाह है ना, तो जनाब मूसा कलाम करें और अल्लाह का रसूल से कलाम ना हो, अल्लाह मूसा से कलाम करे, तो मूसा में सिफत ज्यादा होगी क्या रसूल से? आखिरी रसूल से नहीं हो सकती ना। इसका मतलब कलाम हुआ। जब कलाम हुआ तो कोई लहजा होगा। चलिए छोड़िए, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। बस हम बताने के चाह रहे थे कि मौला ने क्या फरमाया। ये एक मोजज़ाती जुमला आपका कि वल्लाहि मा शककतु फिल हक़ मूस और तो जब से हक मुझे दिखाया गया, तो कहीं तो दिखाया गया ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं नतीजा आपके ज़हनों पे छोड़ना चाह रहा हूं। मेराज ना सही, कहीं और सही, कहीं ना कहीं अली को इस आलम में ना सही, उस आलम में, आलम अलस्त में जब नूर खल्क हो रहे थे, जब अनवार मुकद्दसा खल्क हो रहे थे। चलिए इंशाअल्लाह मौका मिला, जिंदगी रही, कल आपको एक ऐसी रिवायत पेश कर देंगे खिलकत के बारे में, तो आप दुआएं देंगे। और मुस्तनद रिवायत, वादा आपसे क्या रहा, मुस्तनद रिवायत पेश करेंगे आपकी खिदमत में। सलावत दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो किसी चीज का समझ में ना आना इस बात की दलील नहीं होता कि वो है ही नहीं। ये कैसे आपने तय कर लिया कि वो है ही नहीं? मौला का जुमला यही समझा रहा ना कि ये कैसे तुमने तय कर लिया कि तुमने नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा। बल्कि मौला के तो और भी जुमले ऐसे कि मैंने तो खुदा की इबादत ही नहीं की जिसको नहीं देखा। अब क्या मतलब, यहां मुजस्सम थोड़ी है, तजसीम नहीं है, न तजसीम है न तमसील है, क्योंकि अल्लाह न किसी की मिसाल है न कोई उसकी मिसाल है। न अल्लाह किसी जिस्म में समा सकता है न कोई जिस्म उसमें समा। वो मावरा है ना, कैफियत से मावरा। ये मजाज कैसा मजाज, ये इसलिए तशरीह कर रहा हूं, वरना लोग कहेंगे ये क्या बना दिया, अभी हो जाएगा, कयामत बन जाएगी पूरे पाकिस्तान में, लो भाई अली ने अल्लाह को देखा है। हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सुबह शाम इसके करिश्मे आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए समझाना बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुरान में यदुल्लाह है कि नहीं, अल्लाह का हाथ, कहाँ है अल्लाह का हाथ भाई? मजाज कोई ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, ज़रबुल्लाह, जुंदुल्लाह, सैफुल्लाह, असदुल्लाह है नहीं कितने
गिनते चले जाओ, अलकाब गिनते चले जाओ, इतने लूटे दुनिया ने मगर अली के कम नहीं हुए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो इसकी क्या है, मजाज, मजाज। जैसे वजहुल्लाह कररमल्लाहु वजहहू, अल्लाह ने अली के चेहरे को मुकर्रम बना दिया। काबे को देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। बहुत बहुत पुराना, कोई मेरा ख्याल है 50-55 साल पुराना शेर प्राइमरी में याद हुआ था, आज तक याद है। वो याद आ गया कि मैं किबले का किबला नुमा देखता हूँ, मुझे क्या खबर मेरा काबा किधर है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहां तक क्यों लाया मैं आपको? मुमकिन है कुछ मतालिब तकरार हो, ये वो मतालिब है जिनका तकरार होना जरूरी होता है, इसके बगैर बात आगे बढ़ती नहीं। यहां इसलिए लाया कि अभी तक हमने अंबिया के मौजूदात की बात की ना, इशारा किया था आपको कि औसिया को भी अल्लाह ने, जिन्हें औसिया बनाया उन्हें भी ये कमाल दिया। इस चीज का, विलायत तकवीनी का। जो नबी के जानशीन बनता था उसके पास ये इख्तियार होता था। अब कोई माने या ना माने, लिखे सबने हैं वो मौजूदात। चलिए पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। कहां से? अब्दुल मुत्तलिब से शुरू करते। तफसील में नहीं जाएंगे भाई, आपने सबने लिखा, अब्दुल मुत्तलिब के मौजूदे को लिखा कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए क्या क्या हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के जरिए से जमजम दोबारा दरियाफ्त हुआ, है ना। सिर्फ इब्राहिम का ख्वाब नहीं, वारिस इब्राहिम का ख्वाब भी मौजूद है। आप ही ने लिखा है सरकार, आपकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है कि तकत्तुम नाम पड़ गया था। जमजम का नाम क्या पड़ गया था? तकत्तुम, यानी गुम हो गया था। जब लड़ाइयां हुई बनी जुरहम की और एक और बनी खजा की, बनी जुरहम की जब लड़ाइयां हुई, बनी जुरहम को भागना पड़ा था, तो वो सारे तबरुकात जमजम में डाल के 4 सोने के हिरन, सोने की तलवार और पता नहीं क्या 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 जो चढ़ावे थे वो जमजम में डाल के जमजम को पाट दिया था। जमजम को, एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जमजम पे जब जमजम गायब रहा 100 साल, 150 साल, पता नहीं 200 साल। ऐसा छुप गया था कि लोग निशानी भी भूल गए थे। उसका नाम पड़ गया तकत्तुम। हाँ, कोई जमजम होता था। अब ये तारीख लोग बताते नहीं, बच्चों को, जवानों को मैं बताता हूं तो लोग हैरान होते हैं, अच्छा ये कोई नई बात लेकर आ। मैं कोई नई बात नहीं ला रहा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, यही है। वो तारीख काबा में भी हमने इसको लिख दिया है, उसमें या बहरहाल किसी और किताब में बहरहाल लिखा है इस पूरे वाक़े को, ये सब जगह मौजूद है। तकत्तुम नाम पड़ गया, था ही नहीं जमजम। ख्वाब आया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब देखते हैं, जमजम को खोदो, निकालो जमजम को, जगह की निशानदेही की जा रही है। ख्वाब समझ के छोड़ दिया। फिर ख्वाब आया, फिर ख्वाब आया, कौम को जमा किया, भाई ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहा है तो वारिस इब्राहिम ना, जानते हैं, वसी हैं, जानते हैं ख्वाब आ रहा है और सच्चा ख्वाब है, जमजम को निकालना है। क्यों? अब आने वाला है ना, निशानियां जाहिर होनी है, जमीन हमवार करनी है। इनकलाब से पहले जमीन हमवार की जाती है ना, वो जमीन हमवार की जा रही है। चारों तरफ मुखालिफ, नए नए मजहब ईजाद करदा लोग, नए नए अपना अपना मजहब लेके मार्केट में घूम रहे हैं। नया नया मजहब ला के मार्केट में छोड़ दिया है, इस पे चलो, इस पे चलो, इस पे चलो, और मुसीबत ये सबको फॉलोअर मिल जाते हैं, सबको। अरे शैतान का अकीदा है वहां मगरिबी दुनिया में, शैतान की इबादत करते हैं लोग, उसको खुदा मानते हैं। सबसे बड़ा यही है भाई, शैतानों से बड़ा डरते हैं लोग। ऐसे तक तो मजहब मौजूद हैं, ईविल की पूजा करने वाले लोग हैं, आप भी जानते होंगे, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा। आप सर्च कर रहा हूं, नंग धड़ंग घूम रहा है जंगलों में, उसको अपना देवता मान लिया, जाके पूजा करो। किस अंदाज में, मैं तो जाहिर है बच्चे बैठे हैं यहाँ, सब हमारी माँ बहनें बेटियाँ सुन रही थी, मैं तो बस इशारे में बात करता हुआ चलता हूँ। क्या आप अगर अकीदों को तलाश करना शुरू करेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि नहीं भाई हमसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं। किन की बात कर रहा हूँ? आपकी बात नहीं कर रहा, वो जो तहरीफात ईजाद करते हैं ना नई नई, उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर मोमिन जो है घबराता है कि क्या हो रहा है भाई, ये रोजाना एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ, जरा सर्च करो, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। नहीं भाई बहुत पड़े हुए हैं दुनिया में और ना मालूम क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह से पूजा कर रहे हैं, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते।
اور کیسی گندی ان کی پوجا ہوتی ہے، لا حول ولا قوت، عجیب عجیب طریقے کے مذاہب ہے دنیا میں. بس وہاں بھی 365 بتوں کا مطلب کیا ہوا؟ 365 عقیدے. 365 بتوں کا مطلب ظاہر ہے ایک کا عقیدہ اس پہ، ایک کا اس پہ، ایک کا اس پہ، ایک کا اس پہ، ایک کا اس پہ عقیدے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارا دین ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ وسیلہ ہے. کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی سمجھاتا ہے نہیں مانتے تو ہم اسی اللہ کو ہیں، یہ وسیلہ ہے. یہ بت رہ گیا تجھے وسیلہ بنانے کو؟ باپ دادا تمہارے بتوں کو وسیلہ بناتے تھے. جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہم اسے وسیلہ مانتے تو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو. عجیب ہے، ہم تو اسے وسیلہ بنا رہے ہیں جسے اللہ نے بنایا. ہم نے دنیا کے بنائے ہوئے وسیلوں پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم نے اسے وسیلہ مانا جسے اللہ نے بنایا. اور قرآن کی آیات ہیں، اس پہ الگ مجالس ہو سکتی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ نہیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے نا ائمہ طاہرین کے بارے میں اور ان کو وسیلہ قرار دیا. دعائے توسل آپ جانتے ہیں بشارت ہے. چلیے یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دو توسی گزرے ہیں تاریخ تشیع میں اور دونوں مجدد دین کہلائے. دو توسی، ایک شیخ ابو جعفر توسی، شیخ توسی جن کو ہے، شیخ توسی بس سمجھ لیجیے، جن کا روضہ کہاں ہے؟ نجف میں. اور ایک دروازہ انہی کے نام پہ باب توسی. وہ جو مختلف دروازے یاد آ گیا جو لوگ نجف جاتے ہیں باب توسی. بس باب توسی سے باہر نکلیں گے سامنے مسجد توسی اور ان کی قبر ہے شیخ توسی کی. یہ شیخ توسی کون ہے؟ یہ شیخ توسی وہ ہے جس نے نجف کو نجف بنایا. جب بغداد میں جلا دی گئی بستی، کرخ کی بستی جلا دی گئی، ان کا کتاب خانہ پورا جلا دیا گیا، ہزاروں کتابیں جلا دی گئی. شیعوں کا قتل عام کر دیا گیا. وہ جو آپ سنیں نہروں میں بہا دیا گیا، یہ وہی والا واقعہ ہے. دجلہ میں بہا دیا گیا مار کاٹ کے، پتہ نہیں کیسے جان بچا کے نکلے چند لوگ. ان میں ایک شیخ توسی. کہاں آ گئے؟ نجف میں. نجف میں اس وقت آبادی نہیں تھی، چند غریب غربا بیچارے جگی نشین جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں، زراعت تو تھی نہیں. یہ تو پہاڑ پہ نہ دیکھا ہے نا آپ نے، نیچے وہ دریائے نجف ہے، وہ چھوٹا سا پانی کا ہے، اس کا نام بحر نجف یا دریائے نجف، لیکن وہ اتنا بڑا ہے نہیں. اور اس کے اوپر ٹیلا، پھر دوسرا ٹیلا، پھر یہ نجف ذرے. یہ تو نجف کا معنی اتنا اچھا نہیں ہے، بیکار ذرے. لیکن جب مولا کا وجود اثر وہاں آیا تو کیا ہو گیا؟ نجف اشرف. کیا بن گیا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ وہ ہیں. ایسے ہم نہیں کہتے کہ ذروں کو آفتاب بنا دیتے ہیں، تو انہوں نے ذروں کو، نجف کے ذروں کو آفتاب بنا دیا. ہر ذرہ چومنے کے قابل ہو گیا ہمارے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ توسی یہاں آ گئے. یہاں انہی نے شیعوں کے بچوں کو، غریب غربا کو جمع کیا. کچھ نہیں، یہ کتاب خانہ جل گیا، خالیات. درس پڑھانا شروع کیا. شیعوں سے کہا اپنے بچوں کو مجھے دے دو، میں انہیں پڑھاؤں گا. پہلا مکتب قائم ہوا نجف میں. دری پہ بچھا دیا، چٹائیوں پہ بچھا دیا، کبھی وہ بھی نہیں، زمین پہ پڑھا رہے ہیں. حالت یہ تھی غربت کی کہ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے اور وہ کھا پی کے لوگ تربوز کے چھلکے ولکے نہیں پھینک دیتے تھے، وہ چن کے لاتے تھے چھپا کے، اور وہ پانی میں ابال کے خود بھی کھاتے تھے، شاگردوں کو بھی کھلاتے تھے. علماء کے خلاف 2 گز کی زبانیں کھولنے والوں، کس طرح پہنچایا ہے مکتب کو یہاں تک، کاش تمہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ فکر یہ تھی کہ تشیع کو بچانا ہے. بنیاد ڈالی حوض علمیہ کی، بھوک پیاس، پانی بھی نہیں پینے کا. اس طرح سے حوضے کو تاسیس کیا. اور کچھ ہی عرصے میں اب جب عالم تھا نا، شہرت ہونا شروع ہوئی. پھر لوگوں نے آنا شروع کیا، علماء نے پڑھنے کے لیے آنا شروع کر دیا. یہ مؤسس حوض علم نجف کہلایا، جس نے نجف کے حوض علمیہ کی کیسی بنیاد ڈالی. قیامت تک لاکھوں کروڑوں پڑھتے رہے ہوں گے اب تک، اور لاکھوں علماء، ہزاروں مجتہدین، مراجع، ان سب کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ وہ ایک اس صاحب قبر شیخ توسی پہ. مختصر بتا رہا ہوں، اس پہ بڑی تفصیلی مجلس پڑھ سکتے ہیں، ان کے کارنامے بہت ہیں، لیکن ہماری مجلس متحمل نہیں ہو سکتی. دوسرے ہیں خواجہ توسی.
خواجہ نصیرالدین طوسی، جن کی قبر کہاں؟ کازمین میں، وہ جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے، وہاں ان کی قبر ہے۔ مدرسہ بن گیا، وہاں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ، جب آپ ڈھونڈیں گے تو ملے گا، کیونکہ کازمین جانتے ہیں نا بڑا گنجلک اور گنجان آباد ہو چکا ہے۔ لیکن خیر جناب، وہ پائنتی کی طرف جو دروازہ ہے نا معصومین کے، دونوں اماموں کے، تو وہ وہاں پہ اس طرف ان کی قبر ہے، خواجہ نصیرالدین طوسی۔ یہ شیخ خواجہ طوسی کیا تھا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خواجہ طوسی کو مجدد دین کہا جاتا ہے۔ صدیق کیا تھا یہ شخص جانتے ہیں؟ یہ شیعہ نہیں تھا، یہ شیعہ نہیں تھا۔ مختصر سا بتا دیں، آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ، مجھے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے گا، ان کی روحیں خوش ہوں گی، مجھے ثواب ملے گا، مجھے کچھ علم کا رزق مل جائے گا۔ انہی نے ایک حدیث پڑھی، خود لکھتے ہیں، ان کا شاگرد، اب اس سے اندازہ لگا لیجئے ان کا شاگرد کون؟ علامہ ہلی۔ ایک ہی کافی ہے، شاگرد تو سینکڑوں ہزاروں، ایک کافی ہے جس نے ہلی جیسا شاگرد دیا ہو دنیا کو، وہ خود کتنا بڑا عالم ہوگا۔ علامہ ہلی نے واقعہ نقل کیا کہ میں نے پوچھا کہ آپ ہوئے کیسے، ادھر آئے کیسے، آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ تو واقعہ بتایا اپنا کہ حدیث جمع کرتے تھے، توس یعنی وہ خراسان کے رہنے والے تھے، وہاں اہل سنت کے مدرسے میں پڑھتے تھے، وہیں پڑھتے رہے۔ ایک حدیث ان کی نظر سے گزر گئی کہ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ النوح، من رکبہا نجا ومن آرز عنہا غرقہا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو اس سے اعراض کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، غرق ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے اہل۔ کہا میں نے جب یہ حدیث دیکھی، اپنیاں دیکھی ہماریاں نہیں، میں اس کی تحقیق میں لگ گیا اور میں نے دیکھا کہ نہیں۔ پھر میرے ایک جستجو ہوئی کہ جب اہل بیت کا یہ مقام ہے تو میں اہل بیت کے بارے میں کتاب کیوں نہ لکھوں۔ یہ ان کی نوجوانی کا واقعہ، 15 16 17 سال کے ہیں جب یہ حدیث نظر سے گزری۔ 20 سال میں انہی نے کتاب لکھی، اہل بیت کے صرف حدیثیں جمع کی، جہاں سے ملی، جدھر سے ملی، شیعوں سے نہیں، اپنے یہاں سے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جناب اسلاف جن کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، سب سے جہاں جہاں 20 سال میں کتاب لکھی۔ کتاب لکھ کے بغداد آئے، خلیفہ تو بغداد میں ہوتا تھا نا، اور یہاں تھا ابن حاجب، نام سنا ہے نا، بہت بڑے عالم، ان کی شافیہ کافیہ یہ سب پڑھائی جاتی ہے آج تک، اور یہ بھی احسان ہے خواجہ طوسی کا، ابھی بتاتا ہوں کیسے احسان ہے ان کا۔ جب یہ کتاب لے کر آئے، معلوم ہوا دجلہ کے کنارے ابن حاجب ساتھ، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بادشاہوں کی نظر میں، اور بادشاہ کے ساتھ داد عیش دے رہے ہیں دجلہ کے ساحل پہ، ابن حاجب بھی وہیں ہیں، بادشاہ کی خدمت میں کتاب پیش کی کہ حضور جہاں پناہ، میں نے 20 سال میں کتاب، ایسی کتاب لکھی کہ اس سے مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نیت ان کی کیا تھی کہ مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کیا جائے، میں نے ایسی کتاب لکھی۔ ان کا ابن حاجب کو تو ظاہر ہے وہ جاہل، اس کو کیا معلوم، ان کا ابن حاجب کو دو۔ ابن حاجب نے کھولنا شروع کیا، اس کا رنگ پہلے سیاہ تھا اور سیاہ پڑتا چلا گیا۔ کہتا ہے یہ تو پوری کتاب تم نے اہل بیت کے بارے میں لکھی ہے۔ کہا حضور میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے یہاں سے لکھا ہے، میں نے کہیں سے کچھ شیعوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، میں نے تو خود لکھا ہے، 20 سال میں جمع کی۔ اس نے کتاب اٹھائی، دجلہ میں پھینک دی، دریا میں۔ 20 سال کی محنت 20 سیکنڈ میں ختم، 20 سیکنڈ۔ ان کا کلیجہ حلق کو آ گیا کہ یہ کیا ہوا، اور رنگ سیاہ ہونے لگا۔ ظاہر اتنی موٹی کتاب اس زمانے میں تو ویسی لکھی جاتی تھی نا، موٹی موٹی کتابیں ہو جاتی، رنگ پانی کا ساحل پہ سیاہ ہونے لگا روشنائی سے، تو ہنس رہا ہے کہ دیکھو اس کا رنگ کیسا سیاہ ہو گیا۔ اب اسے کچھ نہیں کہا جا رہا، واپس چلنے لگے۔ کہاں کے رہنے والا ہے؟ ابن حاجب نے پوچھا، کہا توس کا رہنے والا ہوں۔ بڑی مشکل سے ان کی آواز نکل رہی، طوسی کی، نصیرالدین طوسی کی۔ تو کہا کہ وہاں کے مذاق اڑا، گدھوں میں ہے کہ گایوں میں؟ وہاں کے گدھوں میں یا بیلوں میں؟ کہا حضور بیلوں میں ہوں۔ ایک لفظ کہا، کیا کہا؟ گائے کہہ لیجئے، بیل کہہ لیجئے، بیل میں ہوں، بیلوں میں ہوں۔ جانے لگے واپس۔ ہاں اس نے جیسی کہا نہیں بیلوں میں ہوں، کہا تیرے سینگ تو ہے نہیں سر پہ۔ پھر بادشاہ بھی مذاق اڑا رہا، وہ بھی مذاق اڑا، چپ چاپ چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو ابن حاجب نے پھر مذاق اڑا کے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا سینگ لینے جا رہا ہوں توس۔ اور جانتے کون سے سینگ لایا تھا؟
ख्वाजा तुसी जानते कौन से सिंह लाया था? हलाकू खान। ऐसा हुआ सिलसिला कि जब ये वापस आए दिल बुझ चुका था कि क्या करूं, ये मेरे साथ हुआ क्या? बशारत हुई, ख्वाब में इमाम ज़माना आए, सलावत भेजिए। वसीले की बात बता रहा हूं आपको, वसीले की बात बता रहा हूं। इमाम ज़माना तशरीफ लाए और दुआए तवस्सुल तालीम दी। ये जो दुआए तवस्सुल आप पढ़ते हैं, ये ख्वाजा तूसी से नकल की गई है, पढ़ लीजिएगा हर जगह, चाहे वो इब्ने ताऊस ने नकल की हो, चाहे कफमी ने नकल की हो, चाहे जनाब शेख अब्बास क़ुबी ने, जिसने भी नकल की, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, इसे ये दुआए तवस्सुल इमाम ज़माना ने तालीम दी, हिफ्ज कराई। एक बार में हिफ्ज हो गई इसको, कहा कि ये पढ़ तेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये एक लंबी दास्तान है, बहुत लंबी एक तारीख की, कि कैसे ये करीब हुआ है हलाकू खान के, और हलाकू खान ने इसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, फिर हर बात इसकी मानता था। तो मैं बात कर रहा था वसीले की, कि अगर हम वसीले के कायल हैं तो हम इन वसीलों के कायल हैं, वो मट्टी के बने हुए वसीलों के कायल नहीं हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जाता है, मताली बातें चले जाते हैं ज़हन में, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं वक्त को कैसे काबू में करूं। अपने वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, और ना वक्त किसी का इंतज़ार करता है। वक्त की कदर करना सीख लीजिए, वक्त ज़ाया ना कीजिए अपना। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। औसिया, बात हम क्या कर रहे हैं कि वहां तक महदूद नहीं रही, औसिया तक बात आई। औसिया के बाद कुछ खासाने खास अल्लाह के बंदे, कि अल्लाह ने उनको करामात, अगर मौजिजा ना भी कहो तो क्या कहो, उनके हाथों में करामात को जाहिर किया। अगर मैं उनकी करामात पढ़ना शुरू करूं जो मुस्तनद है, गैर मुस्तनद नहीं, वाकयात की बात नहीं कर रहा हूं, जो करामात सब ने मानी है सब जगह, तो उसके लिए फिर एक अशरा चाहिए होगा। इंशाअल्लाह जिंदगी नहीं कभी पढ़ देंगे, उन करामात पे पढ़ देंगे। लेकिन अभी आइए औसिया पर। आसिफ बरखिया कौन? वसी। किसके? जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर के। जनाब आसिफ बरखिया इमाम नहीं है, नबी भी नहीं है, याद रखिएगा। ना नबी है, ना पैगंबर है, ना इमाम। क्या है? वसी हैं। अभी बने नहीं, जनाब सुलेमान को बनाना है कि वसी इसको बनाऊंगा, लेकिन रिश्ता ऐसा है भांजे या भतीजे होते, बना देंगे तो लोग कहेंगे लो अपने भांजे को बना दिया है, हर बात में अपने भाई को आगे, अपने भाई को आगे। तो पहले तुम निकल जाते तो भाई क्यों जाता? नहीं समझे आप? चलिए सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चले जाते, इतनी बार पुकार रहे हैं, कोई है कोई है कोई नहीं है, तो फिर भाई जाएगा। और जहां गए भी तो वापस पलट पलट के आ रहे हो, तो फिर भाई को भेजा जाएगा ना भाई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए चलिए जनाब, लेकिन कैसे? पहले ये साबित होना कि इल्म में, ताकत में कौन सबसे ज्यादा है, वही हक रखता है वसी बनने का, और किसी को ये हक। जनाब यूशा बनेंगे जनाब हारून के बाद तो इसी बिना पे कि इल्म भी ज्यादा है और ताकत भी, शजाअत और इल्म दोनों चीजें होना चाहिए। तो वो जनाब आप जानते हैं, अब ये भी मौजिज़ा, कुरान का मौजिज़ा, जनाब सुलेमान जानवरों की बोलियां जानते नहीं जानते, परिंदों की बोलियां जानते नहीं जानते, तो सुलेमान को सारी बोलियां आती हैं। और जिसके सदक़े में सुलेमान को नबूवत मिल रही है, वो जबानों पे कादिर नहीं होगा, सारी जबानों पे बोले या ना बोले, बात है कुदरत की। बात किसकी है? कुदरत की। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि इमाम अपनी लहजे में बात कर रहा है, 15 मुख्तलिफ जबानों के शागिर्द बैठे अपनी अपनी जबान में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस मौजूदे को वही मानेगा जो इस मौजूदे को मानेगा जो मैं बताने जा रहा हूं कुरान के। इसीलिए मैं पहले कुरान से मौजूदे सुना रहा हूं भाई, वरना फिर हंसते हैं लोग, ये कहानियां सुनाने बैठ गए, मौजूदे सुनाने बैठ गए। अरे खुदा के बंदे, मैं कोई ऐसे किस्से थोड़ी सुना रहा हूं आपको जिनका कोई वजूद ना हो, लोगों ने गढ़ लिया बना दी। नहीं, सबूत के साथ ना, जिनके सबूत मौजूद है वो बता रहा हूं आपको। मलके सबा हुदूद को कहां देखो, वहां गया था, वहां की खबर लाया हूं, मुल्क यमन की, और मुल्क यमन से भी आगे सबा, मुल्क सबा यानी मलके सबा वहां है,
یمن کے آخری سرے میں اس کا ایک تخت ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ پہلے تو حدود خبر لے کے آیا تھا، بعد میں اپنے دوسرے جاسوسوں کو بھیجا، جاؤ خبر لے کر آؤ، اس نے آگے خبر دی تخت کی۔ تو آپ نے پوچھا تھا نا کون تم میں سے اس تخت کو جلدی سے جلدی میرے پاس لا سکتا ہے؟ جن انس پرند سب پہ حکومت ہے نا، قرآن ہے نا، سورہ نمل پڑھ لیجئے ایک بار، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، سارا واقعہ آپ کو ازبر ہو جائے گا، ساری زندگی کے لیے ہمیشہ یاد ہو جائے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھ دیجئے ایک بار۔ او جناب سب تو ہیں آپ کی رعایا ہیں، سارے آپ کی رعایا ہیں، کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتی کا بہی قبل ان یاتی کا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو میں لے کر آ جاؤں گا۔ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک۔ جن میں سے ایک دیو نے کہا، قال عفریت من الجن، عفریت کہتے ہیں دیو کو، وہ جو ہم بھی اردو میں بھی استعمال کہتے ہیں عفریت مسلط ہو گئی، عفریت کہتے ہیں دیو کو۔ جن میں سے ایک دیو نے کہا نا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے میں لے کر آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قدرت بھی رکھتا ہوں، زور بھی رکھتا ہوں، طاقت ہے میری، میں لے کر آ جاؤں گا، اس کو لے کر آ جاؤں گا۔ وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، قال الذی من عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا ذرا سا علم تھا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے کر آ جاؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور ادھر دیکھا سلیمان نے ان کے سامنے تخت موجود، یعنی پلک جھپکی نہیں تخت آ گیا، یہی انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں تخت لے آؤں گا۔ اور جیسے ہی سلیمان نے دیکھا فلما رآہ، جیسے ہی دیکھا، کیا دیکھا؟ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، فلما رآہ مستقرا عنده، ان کے سامنے وہ تخت موجود ہے۔ قال، سلیمان نے کیا کہا اس پر؟ اب دیکھیے، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل و کرم ہے کہ میری رعایا میں ایسے ایسے طاقت والے ہیں کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو یہاں لا کر میرے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فاصلوں کو سمیٹا نہیں سمیٹا؟ سمیٹ دیا کہ نہیں؟ آصف برقین ایک وسیع نے جس کے پاس تفسیر میں یہ ہے بات، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک اسم اعظم تھا، سارے اسماء اعظم نہیں تھے، کتنے اسم اعظم تھے؟ ایک اسم اعظم تھا، اس کی طاقت سے اس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا، سارے فاصلوں کو سمیٹ دیا سلیمان کے وسیع نے، جسے اللہ کے رسول نے سارے اسماء اعظم تعلیم دیے ہوں۔ اب اگر اس کی مرضی ہو اور اللہ کتنا ہی بڑا ستارہ ہو، کتنا بڑا سیارہ ہو، شک نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، اگر سلیمان کے وسیع کے لیے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، سکیڑا جا سکتا ہے، طی الارض کیا جا سکتا ہے، زمین کی تنابیں کھینچی جا سکتی ہیں، تو پھر رسول کے جانشین کے لیے اگر ستارہ سکڑ کر سمٹ کر ننھا سا ہو کے صحن میں آ جائے تو شک کیوں کرتے ہو؟ لاجک ہے نا یہاں، پہلے اس بات کو تو مانو کہ سلیمان کے وسیع میں اتنی طاقت ہے، کیوں دے رہا ہے قرآن یہ مثال؟ کس لیے دے رہا ہے یہ مثالیں؟ اسی لیے تو یہ مثالیں دے رہا ہے نا کہ اگر رسول کے جانشین سے کمالات دیکھو تو شک نہ کرنا۔ دو لوگ گمراہ ہو گئے نا، سمجھ میں آ گیا جو میں نے کہا؟ ایک علی کے کمالات کا انکار کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا، اور ایک علی کے کمالات سے شبہے میں پڑھنے والا۔
کتنی آسان بات ہے. یا علی، آپ کے بارے میں 2 لوگ ڈرتے ہیں لوگ یہ جملے پڑھتے ہوئے. ارے بھی رسول کے جملے ہیں، رسول کے کلمات ہیں. 2 قسم کے لوگ تباہ ہو گئے. ایک ہیں دونوں علی کے کمالات، ایک وہ جو علی کے کمالات کا منکر ہو گیا، تباہ ہو گیا. ایک وہ جو علی کے کمالات دیکھ کر بہک گیا. نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، جب اس کے سجدے بتا رہے ہیں، اس کا قیام بتا رہا ہے، اس کا رکوع بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا ہے. اسی لیے عبادت بھی سب سے زیادہ ہے نا علی کی. کیوں؟ اللہ کا فضل و کرم جو زیادہ ہے. جس پر جتنا فضل و کرم ہے آپ ان کی عبادتیں دیکھ لیجئے. حسین کے پاس گلہ ہے، شکوہ ہے؟ نہیں ہے. کربلا میں کوئی گلہ ہوتا؟ معبود میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں، میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کیا خطا ہے میری؟ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں کوئی ایسا جملہ ہے حسین کا؟ کیوں نہیں؟ جانتا ہے حسین کہ اس مصیبت میں اللہ کا لطف خفی ہے. لطف خفی یعنی اللہ جو مرتبہ منصب مجھے دینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی، تاکہ قیامت تک ذکر سب کا ہے. میں نے ابھی کیا کہا؟ حسین حسین ہے، بابا بابا ہے، علی علی ہے، اور پھر محمد عربی نانا. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے نا. لیکن آپ قربانی کا ثمر تو دیکھیے نا. آپ جتنا ذکر کائنات میں انفرادی طور پہ حسین کا ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم تو جتنے فضائل بھی سنتے ہیں تو حسین کی مجلس میں سن رہے ہیں نا. حسین کی مجلس، حسین کی قربانیاں ہیں نا. تو قربانی کے میدان میں اتنا گیا تو اللہ نے اس کے ذکر کو بھی سبب بنا دیا اسلام کے پھیلنے کا، اسلام حقیقی کے پھیلنے کا سبب بنا دیا. حسین کے ذکر کو، ذکر حسین کو. قربانیاں ایسی ہیں نا. بس کیونکہ دیکھیے آج شب ہے 10 کی، لیکن ہمیشہ یہاں دستور ہے کہ میں جناب سکینہ کے مصائب آخری مجلس میں پڑھتا ہوں، یعنی کل پڑھتا ہوں. وہی میں نے پوچھا بھی تھا، یاد دلایا تھا تو ان کا نہیں، کل ہوگا. جناب سکینہ کی شہادت انشاءاللہ زندگی رہی کل پڑھیں گے. ایک مجلس ہم ضرور وقف کرتے ہیں حسین کے بیٹے علی اکبر کے لیے. چند جملے، بس چند جملے، ہمت نہیں ہے میری، چند جملے. قربانی کی بات ہو رہی ہے نا. ہے کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہو اور حسین یہ کہہ رہے ہوں پروردگار گواہ رہنا، اب میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں اپنے بیٹے کو. جب تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھتا تھا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اب شبیہ پیغمبر کو بھیج رہا ہوں. یہ ہے علی اکبر. ایک جملہ اور پھر شہادت تھوڑی سی پڑھ دیں گے آپ کے سامنے. ایک جملہ اور. جب یہ سب شہداء کے سر اور اسیر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے نا تو ایک موڑ پہ خواتین کا بڑا ہجوم تھا، تماشا دیکھنے جماعتیں سب. جب شہداء کے سر آئے، سروں کا تماشا کر رہی تھی بیویاں، اچانک علی اکبر کے سر پہ نگاہیں ٹھہر گئیں. علی اکبر کے سر کو دیکھ کر وہ بیویاں ماتم کرتی تھی، سر پیٹتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. دنیا میں نا ایسا ہے علی اکبر. جبھی تو ثانیہ زہرا اجازت دینے میں پس و پیش کر رہی تھی نا، تأمل فرما رہی تھی کہ علی اکبر تجھے بچانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو اونو محمد کو قربان کیا ہے. لیکن جب علی اکبر نے سوال رکھ دیا نا سامنے، اگر میری دادی زہرا نے پوچھ لیا آپ سے کہ اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، پھر زینب نے روکا نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کربلا میں 2 رخصتیں ہیں، یا حسین کی رخصت ہے یا علی اکبر کی. بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں جناب علی اکبر کی شہادت بہت طولانی پڑھتا ہوں، تفصیل سے پڑھتا ہوں، لیکن مختصر پڑھ رہا ہوں. بار بار پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا. حمید بن مسلم آگے بڑھا کہ خبر لوں واقعہ کیا ہے.
कहता है एक जवान निकलने की कोशिश करता था, बीबियां वापस खींच लेते। अली अकबर निकलने की कोशिश करते थे, कभी माँ वापस खींच लेती थी, कभी फूफी वापस खींच लेती थी, कभी कोई बच्ची कदमों से लिपट जाती थी, भैया ना जाओ, भैया ना जाओ। जो गया वापस नहीं आया। आखिर रुखसत हुए। हुसैन बाग थामे खड़े हैं, हसरत से देख रहे हैं। सवार कराया, जाओ बेटा, बस थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे, खुदा हाफिज। अली अकबर मैदान की तरफ चले, चंद कदम चले थे, एहसास हुआ पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर थामे पीछे पीछे चला। कोई नहीं समझ सकता हुसैन की क्या कैफियत थी जब अली अकबर मैदान में गया। अली अकबर उतर आए घोड़े से, वापस पलटे, हुसैन के हाथों को थाम लिया। बाबा आप रुखसत कर चुके मुझे, अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं जंग कैसे करूंगा। और हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को सीने से लगा के भींच लिया, आंखों से अश्क रवा हो, और फरमाते मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता, और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा मेरे लाल, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा। चले गए मैदान में। एक मंजर बताएं आपको, अली अकबर जंग कर रहे थे और हुसैन का आलम यह था कि कभी दाएं तरफ दौड़ रहे थे, कभी बाएं तरफ। क्यों? जिस जिस समत में अली अकबर हमला करते हुए जाते थे, हुसैन उसी समत में दौड़ना शुरू करते थे। क्यों? ताकि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, अपने बेटे को देखता रहूं। यह हालत है हुसैन की अली अकबर की जुदाई पे। लेकिन जब वो वक्त आया कि हुसैन का चांद शाम की स्याह बदलियों में घिर गया, या यूं कह दूं कि हुसैन का चांद गहना गया, ग्रहण लग गया, गहन लग गया हुसैन के चांद। हुसैन आवाज दे रहे हैं, अली अकबर किस तरफ है, अली अकबर किस तरफ। अली अकबर नजर नहीं आते हुसैन को। अली अकबर के कानों में आवाज आ रही है बाबा की, लेकिन अली अकबर कैसे बताए, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई, बाबा तेरे अली अकबर की सिपर गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया। बस अब चारों तरफ से तलवारों के, तबर के, तीरों के वार हैं। जख्मों से चूर अली अकबर घोड़े की गर्दन पे गिर पड़े, पुष्ट पे गिरे और उसके गले में बाहें डाल दी। अभी गिरे नहीं है घोड़े से। सनान इब्ने अनस मलून आगे बढ़ा, इसने पूरी बर्छी पहलू में उतार दी अली अकबर। अरे हुसैन का 18 साल का कड़ियल जवान, अब जो इसने अपनी बर्छी वापस खींचना चाही, जवान की पसलियों में उलझकर नेज़े का फल टूट गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे ठहरा ना गया। गिरते गिरते आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम। जो घोड़े से गिरता था हुसैन को मदद के लिए पुकारता था, या मौला हो अदरिकनी, या खाला हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी। अरे हुसैन का अली अकबर देख रहा था कि सुबह से मेरा बाबा लाशें उठाते उठाते थक गए, मदद के लिए नहीं पुकारा। या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से अली अकबर की आवाज टकराई, गश खा के गिर पड़ा हुसैन जमीन। आवाज देते हैं, या बुनैया अला दुनिया बअदकल अफा, ऐ मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। खड़े हुए 2-4 कदम चले, फिर गिर पड़े। जब हुसैन से चला ना गया तो हुसैन ने अपने वजूद को जानुओं के बल, हाथों के बल जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। पुकारते जाते हैं, बेटा अली अकबर किस तरफ गिरा, बेटा अली अकबर किस तरफ गिरा। आवाज दे कि बूढ़ा बाप तेरे सराहने पहुंचे। तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे रास्ता नजर नहीं आता, मुझे आवाज दे।
न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे। देखा अभी रमक जां बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रख दिए। बेटा आंखें खोल, देख हुसैन आया है, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया, हुसैन ने जवाब दिया, हाल पूछा, मेरे लाल किस हाल में है? अली अकबर कहते हैं बाबा नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गई, बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में हूं। अच्छा मेरे लाल ये इम्तिहान भी लेगा, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। लिटा दिया जलती रेत पर अली अकबर को, दोनों घुटने जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा कलेजे में बर्छी का फल निकालने के लिए। मुझे यकीन है नाना भी आ गया होगा, बाबा भी आ गया होगा, भाई भी आ गया होगा, सब हिम्मत बढ़ाते होंगे। अरे माँ तो पीछे पीछे आ रही है, माँ तो पहले से मौजूद है, कोई बईद नहीं। हुसैन ने अपने बाबा से कहा, बाबा अब बताओ खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींच? अल्लाह अकबर कहा, बर्छी का फल खींचा, इधर बर्छी का फल निकला, जवान का कलेजा साथ आ गया, इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया मगर चला ना गया। गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरों मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं, मेरी मदद करो। कभी खेमों का रुख करके आवाज दी, अतफाल बनी हाशिम आओ, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए, छोटे छोटे बच्चे वाह हुसैना कहते दौड़े कत्लगाह की तरफ। उधर हुसैन ने अपने दोनों हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले, लाशे को सीने से सीना लगाया, लाशे को घसीटना शुरू किया। इस तरह घसीटना शुरू किया कि अली अकबर के कदम रेत में घिसटते चले आते थे। बच्चे पहुंच गए, बच्चों की मदद से खेमा गाह में अली अकबर का लाशा लाए, बीबियों ने हल्का बनाया, अली अकबर का मातम हो रहा है, अली अकबर पर गिरिया हो रहा है, अली अकबर का नौहा हो रहा है। ज़ैनब ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर ना आई। फिजा से कहा, फिजा जा, अली अकबर की माँ को तो बुला कर ला, बस अज़ादारों आखिरी जुमला सुनो। अब जो फिजा उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुई तो अजीब मंजर था। उम्मे लैला कभी खेमे के सतून से टकराती थी, कभी सतून से टकराती थी, आवाज देती जाती थी, लोगो मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, अरे मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर कहला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।